हाँ जी, स्वागत है अज की क्लास दे विच। अज की क्लास का अपना टॉपिक होएगा अंक गणितक लड़ियाँ, मतलब अर्थमैटिक प्रोग्रैशनस, जां जिन्होंने शॉर्ट के आप कह देंगे होंगे AP। सो जो सिलेबस की गल करिए तो 10th क्लास के मैथ का 5वां चैप्टर है ये, ठीक है। तो टॉपिक ही ने इसके जोड़े सब टॉपिक की आप गल करिए इस की है, क्योंकि छोटा टॉपिक ही है, ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं गा। एक आप इस पछाण पढ़ांगे कि अंक गणितक लड़ियाँ होंदियां की ने, कुछ बेसिक इन्हों के बारे किमें आपको पछाण आ जाती है, की इस इंपॉर्टेंट टर्मां होंदियां ने। फिर आप पढ़ांगे इन्हों का nवां पद की हुंदा, ठीक है, nवां पद पता करना सीखना, nth टर्म। फिर करांगे उही nth टर्मां का जोड़, n पदां का जोड़ पता करना सीखना। फिर की है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिद्दां दे क्वेश्चन पेपर के पूछे जाते हैं, तो वह सारा कुछ की करांगे आपां इस टॉपिक के कवर करांगे। सो स्टार्ट करते हैं आपां अपने पहले जिहड़े पार्ट तो, जिस दे विच की है पछाण कि अंक गणितक लड़ियाँ होंदियां की ने, आपां नूं किवें पता लगूगा कि असल दे विच इन्हां दा प्रैक्टिकली यूज़ की हुंदा। तो देखो लड़ी का मतलब की हुंदा इत्थे प्रोग्रैशन, इंग्लिश के इसमें कह देंगे, या कह लो कोई सीरीज़ चल रही है। मान लो इस तरीके नाल मैं लिखती कोई नंबरों की सीरीज़ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, चल रही है, एक इत्थे तक चल रही है, मान लो 50 तक चल रही है, 100 तक चल रही है, या चलती ही जा रही है। होर मैं लै ली मान लो 2 5 15 40 10 30, इस तरीके नाल की है कोई सीरीज़ चल रही है एक। होर कोई नंबर लै लेना, मान लो इत्थे माइनस दे विच हो सकदा, माइनस दा 5 माइनस दा 8 माइनस दा 12 माइनस दा, तो इस तरीके नाल अपने कोले कोई सीरीज़, मतलब कि कुछ नंबर ने वो की है कोई सीरीज़ चल रही है, ठीक है, प्रोग्रैशन चल रही है, प्रोग्रैस हो रही है। तो ये की ने अपने कोल कुछ सीरीज़ ने, पर यह सीरीज़ नूं आपां अर्थमैटिक प्रोग्रैशन या कह लो अंक गणितक लड़ियाँ कदों बोलांगे, जे कि आ वो एक स्पैशल पैटर्न फॉलो करनगियां। स्पैशल पैटर्न किवें कि मान लो उन्होंने दे विचकारले जिहड़े डिफरेंस ने, नंबरों का फर्क है, ठीक है, चाहे तो सीरीज़ वध रही हो सकती है, चाहे सीरीज़ घटते क्रम के हो सकती है, पर जिहड़ा उन्होंने विचकार जो अंतर कह लो, डिफरेंस कह लो, वो की होवे सेम होवे। जिवें इत्थे देखो 2 1 तो बाद 2 आया, तो किन्ने का फर्क है 1 का, इत्थे किन्ने का फर्क है 1 का, इत्थे किन्ने का फर्क है 1 का, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ की है +1 हो रहा है, इत्थे भी की हो रहा है +1, इत्थे भी की हो रहा है +1। तो इदां दी सीरीज़ जिस दे विच की है जिहड़ा सांझा अंतर कह लो, डिफरेंस कह लो, वो की होवे सेम होवे, ठीक है, जिन्हां दे विच की कह लो जिहड़ा अंतर कह लो वो की होवे बराबर, ठीक है। इंग्लिश दे विच आपां कह दिंदे डिफरेंस की होवे सेम होवे, तो उन्हां नूं आपां कहांगे अंक गणितक लड़ी। जिवें दूसरी दे विच मैं देखा इत्थे पहला की आया 2 तो बाद 5 आया, तो कितना प्लस हो रहा 3 प्लस हो गया, 5 तो बाद 15 फिर कितना प्लस हो गया 10, 15 तो बाद 40 कितना प्लस हो गया इत्थे 25। तो देखो जो डिफरेंस है इन्हों के विचकार वो अलग अलग आ रहा ना, तो आपां इस नूं अंक गणितक लड़ी नहीं कहांगे। अगली देख लो, पहला की आ गया 5 तो बाद -8 आ गया। हुण देखो डिफरेंस आप पता किवें करदे हुंदे आ, इत्थे आपां नूं की पता लगूगा कि डिफरेंस जिहड़ा इन्हां दे विचकार किन्ने दा डिफरेंस आ, ठीक है। इत्थे ये याद रख लो कि जे तां सीरीज़ की है वध रही है, वाधे क्रम वाल जा रही है, ठीक है, तां अपने कोल जिहड़ा डिफरेंस आउंदा हुंदा वो पॉजिटिव आ जांदा हुंदा। जिवें 10 तो बाद 20 आया, 20 तो बाद 30 आया, 30 तो बाद 40 आ गया, 40 तो बाद 50 आ गया, 50 तो बाद 60 आ गया। तो इत्थे आपां किन्ने दा डिफरेंस कहांगे, इत्थे भी इत्थे सीरीज़ दे विच +10 हो रहा, तो जिहड़ा अंतर है सांझा अंतर है कह लो वो की है अपने कोले +10 का। पर जे यही सीरीज़ की हुंदी उल्ट दित्ती होवे, उल्ट मतलब किवें कि मतलब इत्थे दित्ता हुंदा 60 तो बाद 50 फिर 40 फिर 30 फिर 20 फिर 10 रह जांदा, फिर 0 फिर -10 -20 -30, ठीक है, माइनस वाल जा रही है सीरीज़। तो इत्थे जिहड़ा डिफरेंस होएगा वो की होएगा -10। डिफरेंस की आ जाता हमेशा नैगेटिव आ जाता। ये भी एक चीज़ की आपां ने याद रखनी आ, ठीक है। तो देखो इत्थे की यह सीरीज़ जिहड़ी AP नहीं है, क्यों, क्योंकि इत्थे पहला किन्ने दा डिफरेंस आ, सीरीज़ नैगेटिव वाल जा रही है ना। देखो पहला -5 सी, -8 -12, तो इत्थे जिहड़ा डिफरेंस आ वो -3 आ गया, इत्थे कितना आ गया ये 12 चों 8 माइनस करे 4, इत्थे की आ गया फिर 3 आ गया, तो इत्थे अलग आ गया ना।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ AP, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ AP ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ AP ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ AP ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ 3, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ 9, ਫਿਰ 12, ਫਿਰ 15। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ a ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ A1, ਇਹ ਕੀ ਹੈ A2, ਇਹ ਕੀ ਹੈ A3, ਇਹ ਕੀ ਹੈ A4, ਇਹ ਕੀ ਹੈ A5। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨਲੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ AP ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ A ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ AP ਦੀ 50th ਟਰਮ 50ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50th ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ nਵਾਂ ਪਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ nਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 50ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, 50th ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਟਰਮ, ਫਿਰ 7ਵੀਂ, ਇਵੇਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 50ਵੀਂ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ AP ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 50th ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ AP ਆ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ A, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ AP ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ। ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ D ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਸਟ ਟਰਮ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ A, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AP ਆ ਇਹ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ D ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਬਣੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ D ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਵਾਰ D ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ
कि चौथी टर्म है जी इस 1 2 3 बार डी जुड़ रहा, 3 बार डी है जोड़ा जुड़ रहा। इस तरीके नाल जे मैं पंजवीं टर्म नूं लिखना होवे तां मैं किवें लिखूँगा कि इस की है 1 2 3 4 बार डी जुड़ रहा। ठीक है, तो मतलब इत्थों अपनी जी सीरीज़ बनी है हुण थोड़ा जिहा मैं इसनूं रीअरेंज करके लिखदा इत्थों कि जिहड़ी अपने कोल हुण सीरीज़ बन रही है उस दे विच हो की रहा, उस दे विच हो की रहा कि जिहड़ी फस्ट टर्म आ ਉਹਦਾ ਕੀ है देखो फस्ट टर्म ਹੁੰਦੀ है, जिहड़ी सैकेंड टर्म है उस दे विच की है 1 बार डी जुड़ रहा, जिहड़ी तीसरी टर्म है उस दे विच की है 2 बार डी जुड़ रहा, जिहड़ी चौथी टर्म है उस दे विच की है 3 बार डी जुड़ रहा, जिहड़ी पंजवीं टर्म है उस दे विच 4 बार डी जुड़ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपां ने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया इत्थों कि जिन्नी भी टर्म आपां लै रहे हैं डी उस दे विच एक घट जुड़ रहा। पहली टर्म सी तां कोई डी नहीं जुड़ रहा, दूसरी टर्म है तो 1 डी जुड़ गया, तीसरी है तो 2, चौथी है तो 3, पंजवीं है तो 4। जे इस तरीके नाल मैं इत्थों 10वीं टर्म लैनी होवे तां कितने बार डी जुड़ेगा, 9 बार डी जुड़ेगा। इस तरीके नाल जे मैं इत्थे 50वीं टर्म पता करनी आ तो कितने बार मैं डी जोड़ लूँगा, A + 49 डी 49 49 डी की है इस दे जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके नाल जे मैं Nवीं टर्म पता करनी होवे, इस तरीके नाल जे मैं इत्थों Nवीं टर्म पता करनी होवे तो मतलब की है ये किन्ने डी जुड़नगे, इस तो एक घट डी जुड़ता हुंदा तो एक घट डी की है जुड़ जाऊगा। तो ये की बन गया, एक फार्मूला बन गया किसदा, Nवीं टर्म पता करन दा, Nवां पद पता करन दा। किवें आपां फार्मूला लगा लांगे, देखो जिन्नी भी टर्म पूछी जाए हुण आपां नूं सीरीज़ दे लई की पता होना चाहिए, एक आपां नूं फस्ट टर्म पता होवे, एक आपां नूं डी पता होवे सांझा अंतर, एक अपने कोल जिहड़ी इत्थे N हुंदी है, N हुंदी है ये की हुंदी आ पदां दी संख्या या कह लो नंबर ऑफ टर्म, पदां दी संख्या ਜਾਂ नंबर ऑफ टर्म किन्ने पद ने AP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਹਾ ਸੀ, 50ਵੀਂ टर्म ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ 50ਵੀਂ टर्म ਦਾ ਮਤਲਬ A50 ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 49 डी की कर ਦਾਂਗੇ प्लस कर ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ कि जिन्नी भी टर्म पूछी है उस दे विच एक घटा के डी की कर ਦਾਂਗੇ प्लस, चाहे इसे फार्मूले दे विच पुट कर लो। आ देखो फार्मूले विच इत्थे हुण जिहड़ी N आ वो कितनी होगी 50 होगी, क्योंकि आपां ने कोल N की है पदां दी संख्या या कह लो जिन्नी भी टर्म आपां ने पता करनी हुंदी आ। तां इत्थे की करांगे N की वैल्यू 50 भर दांगे, काहदे बराबर आ गया A कितनी है, A कितनी है इस दे विच 3 प्लस N कितनी है देखो 50, 50 माइनस 1 करांगे कितना आ जाऊगा 49 मल्टीप्लाई डी इत्थे कितनी है, डी इन्हां दे विचकार अंतर किन्ने किन्ने दा डिफरेंस किन्ने किन्ने दा डिफरेंस आ 3 दा। तो 9 गुणा 3 27, 2 4 3 12 ते 2 14 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा ये 150 आ गया। मतलब जी इसकी 50वीं टर्म होगी 50वां पद होगा, उन्होंने कहा ना 50वां पद पता करो तो किमें आ जाऊगा, आपाने बस इस फार्मूले में वैल्यूआं पुट करिए तो अपना की आ गया आंसर। अच्छा इत्थे जी AN होंदी है ये की होंदी है अपने को टर्म नूं रिप्रजेंट करती है, टर्म दसदी है कि कितनी टर्म है। AN की होगी जिन्नवां टर्म मतलब कह लो पद है, आप इत्थे की कहांगे nth पद या कह लो nth टर्म, nth पद नूं रिप्रजेंट करता है। हुण इत्थों तुहानूं कुछ आइडिया हो गया होगा तो मेनली इस दे विच जिहड़ा आपां ने पढ़ना वो की पढ़ना, बस आ 4 चीज़ां तुसीं याद रख लो कि ये हुंदियां की ने, चारों चीज़ां याद रख लो। मैं तुहानूं फार्मूले की डेरीवेशन दसती, नहीं असल दे विच टीचर ज़्यादातर सीधा दस दिंदे हुंदे आ कि एक AP आ बस की आ, उस दे विच जे साझा अंतर की होवे मतलब डिफरेंस सेम होवे तां आपां उसनूं AP कह दिंदे आ। AP दे विच आ मेनली 4 की आ टर्मां हुंदियां ने जिहड़ियां यूज हुंदियां ने। ए हुंदी है पहला पद, पदां दी संख्या, साझा अंतर, nth पद, तो इस तो बाद की आपां नूं कोई सीरीज़ दित्ती आ उस दे विच कोई भी 3 चीज़ां पता ने, चौथी चीज़ आपां की है पता कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज़ करके। हुण कुछ क्वेश्चन मैं तुहानूं दस दिंदा ताकि तुहानूं पता लग जाए कि किवें आपां इन्हां नूं सवालां दे विच यूज़ करना।
हाँ जी, हुण ये कुछ कुछ सवाल आपां देखते हैं ताकि तुहानूं जिहड़ा कंसैप्ट है वो क्लीयर हो जाए कि किदां दे सवाल ने जिहड़े पुछ लए जांदे आ। जिवें अपने कोले पहला की दिता है कि हेठ लिखिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ एक AP है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ कई बार की पुछ लिया कि मान लो कोई 4 ऑप्शन ने, दसो इन्हां दे विचों किहड़ी AP है, या कोई एक क्वेश्चन पुछ लिया कि दसो ये AP है या नहीं है। ठीक है, तो किवें आपां चैक करांगे। जिवें पहला अपने कोले की है, पहली ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है 1 2 4 8 16। ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ AP ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ AP ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 4, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 8, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 16। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ AP ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। B ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ 3, 9 ਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ 5, 16 ਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ 7, 25 ਚੋਂ 16 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 9। ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ AP ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ 0 ਆ, ਫਿਰ -3, -6, -9। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ -3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3। ਫਿਰ -6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ -6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ -9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3। ਮਤਲਬ D ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ AP ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ AP ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, 10th ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ AP ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, AN ਬਰਾਬਰ A ਪਲੱਸ N ਮਾਈਨਸ 1D। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 10ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੀਆਂ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ 10ਵੀਂ ਟਰਮ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੀਆਂ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 9D। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9D ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, A ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 ਪਲੱਸ 9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ D ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ -5 ਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 ਸੀ, -10, -5, 0 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੀਰੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਹੋਊਗਾ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। -10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ 15 ਚੋਂ 10 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ 5 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 9 ਗੁਣਾ 5 45 45 45 ਚੋਂ 15 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 10th ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 30 ਆ ਜਾਏਗੀ 30 ਮਤਲਬ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਏਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ nਵਾਂ ਪਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2n + 3 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਏਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ nਵਾਂ ਪਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2n + 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ d ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ an ਬਰਾਬਰ a + n - 1 d। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ 2n + 3 ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ nਵਾਂ ਪਦ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ an ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2n + 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ d ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ a1 ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਲਓ। n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ +3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ 1 2 + 3 5 ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ 3 ਤੇ 2 5 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ a2 ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ 2 ਗੁਣਾ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 2 + 3 4 + 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 3 ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ 2 ਗੁਣਾ 3 n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 ਤਾਂ AP ਕੀ ਬਣ ਗਈ 5 7 9 ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਇਹ +2 AP ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ +2 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ B ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।